Moving to our ನೋಡಿ, the problems on payment of advance tax. Under this, the first one, XYZ Company Limited has an estimated total tax liability of 1,50,000 for the previous year 2018 and 19. What are the due dates for the payment of advance tax? What is the amount of advance tax to be paid on each due date? This is a question. It may be asked for the 6 marks. 6 marks ke keluವಂತ question idu. And this question is considered. The first, what are the due dates for the payment of advance tax? When this is considered, due dates already we know in the previous classes we have been mentioned already. There are 4 due dates that will be there. One is four due dates are there. That is first one is first installment, that is 15/6/2018 for the assessment year 18/19. 18, the rate of 15%. Second installment is, or a second due date is 15/9/2018. Here it is 30%. Third is 15/12/2018. Here also 30%. Fourth is 15/3/2019. Here 25%. This all is subjected to 100%. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದೇನು, XYZ company has an estimated total tax liability of 1,50,000 for the previous year 18/19. What are all the due dates for the payment of tax? For the payment of tax is before 15th June, before 15th September, before 15th December, and 15th March. These are the due dates that has to be considered. Due dates ಆಗುತ್ತೆ. And next already ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು, that is what is the amount of advance tax to be paid on each due date? ಒಂದೊಂದು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ what is the due amount which has to be payable? ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು total income is 1,50,000. 1,50,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 1,50,000ಗೆ we need to calculate ಈಚ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ we need to calculate ಈಚ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ the amount advance payment of amount na we have to calculate. Advance amount of payment na calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ,
amount of advance tax to be paid. ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಆನ್ ಈಚ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್. ಆನ್ ಈಚ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ಸ್. ನಮಗೆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಏನು? ಅಪ್ ಟು 15/6/2018. ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 1,50,000. ಈ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಈಸ್ 15%. ಈ 15%ಗೆ 1,50,000 ಇಂಟು 15% ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಟು ಅಪ್ ಟು 15/9/2018 ಇಟ್ ಈಸ್ 30% ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 1,50,000 ಇಂಟು 30% ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್, ಅಪ್ ಟು 15/12/2018 ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 30% ಇರುತ್ತೆ. 1,50,000 ಇಂಟು 30%. Fourth one is up to 15/3/2019. ಇಲ್ಲಿ 18 ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 25%. 1,50,000 ಇಂಟು 25%. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಳಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1,50,000 ಇಂಟು 15. 22,500. 22,500. Second, 45,000. 45,000. 45,000 ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 37,500. 37,500. ಅಗೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ 1,50,000 ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳಿ. 37,500. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ ಇದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Second problem. Second problem ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಾ ಸ್ಕ್ರೀನು ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಣಿಸ್ತೈತಾ ಸ್ಕ್ರೀನು? ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೊನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗೈತೆ ಆಯ್ತಾ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ सी बरगारे वन पाले रोगा सने बरगारे कसम कान री पाले कोने ಯಾರೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡಿರಿ. The estimated taxable business income of Vijay Limited for the financial year 18-19 is 6 lakh rupees, and the taxable long-term capital gain on 3/6/2018 is 3 lakh rupees. Calculate ಯಾವ್ದು ಸರ್ ನಂದೇ ಕಂಪನಿ? the advance tax installment assuming estimated TDS to be 25,000 rupees. ಇಲ್ಲಿ 25,000 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The estimated taxable business income of Vijay Limited, ಇಲ್ಲಿ they have been specified that it is Vijay Limited ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದರಲ್ಲಿ the taxable business income ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು lakh rupees. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 3 lakh rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And the TDS is 25,000 rupees ಐತೆ. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು we need to calculate advance tax payable for 4 installment ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಮಣ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು? ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ. ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ First we need to calculate taxable business income. Taxable business income na first ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 1920 ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಕಂಪನಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಜಯ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.
ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6 lakh ಐತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 3 lakhs ಐತೆ. ಇವೆರಡೇ ಇರೋದು. ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 9 lakhs. ಇದು ನೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ನೋಡಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪನಿ ನೇಚರ್. ಕಂಪನಿ ನೇಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿ ಅವನು ಹಾಡುಗಳ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಇರೋದು ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾರಂತ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ರಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. 5 ದಿವಸನೇ ಇರೋದು. 5 ದಿವಸ ಕಾಯಿ ಕೊಬ್ಬು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪನಿ ನೇಚರ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪನಿ ನೇಚರ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ನ 20% ಮಾಡಬೇಕು, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ನ 15% ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಮೈನಿಂಗು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ 30% ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ there will be ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ 6 lakh ಐತೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 3 lakh ಐತೆ. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಮೈನಿಂಗು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಟ್ 20% ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟೈತೆ? 3 lakhs ಇಂಟು 20%. ನೋಡಿ 3 lakh ಇಂಟು 20% ಮಾಡಿದ್ರೆ you will be getting 60,000 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಟ್ 30%. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ 30% ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. 30% ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 6 lakh ಬರುತ್ತೆ. into 30%. This will be comes out to be 1,80,000. ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Is
2,40,000. This will be tax payable. ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2,40,000 ಏನು ಬಂದೈತೆ, ಟು ದೀಸ್ 2,40,000 ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆಡ್ ಸೆಸ್ ಅಟ್ 4%. ಇಲ್ಲಿ 4% ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಅಷ್ಟೂ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2,40,000 into 4%. This will be 9,600. ಇದು 2,49,600 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಸ್ TDS. TDS ಏನಾದರೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 25,000. ಇಫ್ ಈ ಡಿಡಕ್ಟ್ 25,000 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬರುವಂಥದ್ದು advance tax payable. This is 2,24,600. 2,24,600. Now this value should be divided into 4 installment. 4 installment ಗೆ divide ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಕೊಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 2,24,600. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಪ್ ಟು 15/6/2018 2,24,600 into 15%. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ 12 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು. ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ due date, first installment, rate, amount. ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ 15/6/2018. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಇಲ್ಲಿ, 2,24,600 into 15%. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಈಸ್ 15%. ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 33,690. Second 15/9/2018 2,24,600 into 30%. The rate will be 30%, 67,380.
ಥರ್ಡ್ ನೋಡಿ 15/12/2018 2,24,600 into same ಇಲ್ಲಿ 30% ಬರುತ್ತೆ. Rate is 30%, 67,380. Last fourth 15/3/2090 2 lakh ಇದು 25% ಬರುತ್ತೆ. Amount is 56,150. ಇದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,24,600 ಬರಬೇಕು, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂದಿಷ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಲೋ, ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದ. ಇವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸರ್ ಇವತ್ತು ಸರ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ ನೆನ್ನೆನು ಇವತ್ತು extra deduction. The following are the particulars of estimated income of Mr. Podar for the assessment year 1920. Income from salary 3 lakh rupees. Income from house property at 7,500 rupees per month. Monthly interest, monthly rent they have been given. Total amount will be 90,000 rupees. Income from interest on government securities 1,03,000. Winning from lotteries gross value 28/8/2018 40,000. See, the difference between previous to these, previous to ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, previously they will be given all the taxable value. Now they will be not given the tax. Income from salary only, it is not the taxable value. ಇದು taxable value ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್ ಇದು ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತಾ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ by him in various installment. Tax of 12,000 rupees has been deducted at the source out of the lottery income and 5,000 from salary income. He has deposited 10,000 in public provident fund. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ 2 TDS ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 TDS tax of 12,000 has been deducted from at the source from a lottery income. ಈ ಒಂದು ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ 40,000 ಏನೈತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 12,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇದ್ರೆ 5,000 rupees ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 12,000 ಏನೈತೆ ಮತ್ತೆ 5,000 ಏನೈತೆ ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 12,000 ಅಂಡ್ 5,000 ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 17,000. ಈ 17,000 ಈಸ್ TDS ಆಯ್ತಾ. ಈ 17,000 TDS ಆಗುತ್ತೆ. 17,000 TDS ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. there is no need to deduct from these income. ಇದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ 12,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಯಾಲರಿನಲ್ಲೇ 3 lakh ಅಲ್ಲೇನೆ 5,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
he deposited 10,000 in public provident fund. ಇದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ PPF ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದ PPF fund investment on PPF is eligible for deduction under section 80C. 80C ನಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಗ್ರಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಗ್ರಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ income from house property. Even though it will be on ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು 7,500 rupees. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7,500 into 12 ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 90,000 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ 90,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ 90,000 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 30% ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 90,000 ಮೈನಸ್ 30%. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 30% ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? 30% ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 27,000 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 63,000. $63,000 ಬರುತ್ತೆ. Therefore here we need to write 63,000. Next, interest on government securities. Interest on government security it is 1,03,000 ಐತಿ. Next, other income only winning from lottery. Winning from lottery it is 40,000 rupees ಐತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಟೋಟಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 5,06,000 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C. 80C ನಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಐತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ PPF ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ 10,000 ಐತೆ. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 4,96,000. This will be
ನೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಇದು ನೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಲೆಸ್ ಸರಿ ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗುದು ಆಯ್ತಾ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಮೊದಲು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಓನ್ಲಿ ತರದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಗ್ರಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಗ್ರಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ PPF ಐತೆ 10,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದು ನೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 4,96,000 ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೋದರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೋದರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿ ಐತೆ. ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟುಡೇ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 30% ನ TDS ಮಾಡಬೇಕು. 30% TDS ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 30% TDS ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿ ಎಷ್ಟೈತೆ, 40,000 ಇಂಟು 30%. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. 30% ಅಂದ್ರೆ 12,000 ಬರುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ 4,96,000 ಮೈನಸ್ 40,000 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 4,56,000. ಈ 4,56,000 ಏನೈತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು
we have to calculate Mr. Poddar. It is a individual ಅಂದಾಗ 4,56,000 ಅಲ್ಲಿ 2,50,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರು. 2,06,000 sir. 2,06,000 minus Sir, minus 2,50,000 ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 0% ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 5% ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,50,000 ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 5% ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 2,06,000 ಇಂಟು 5% ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಯಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಡಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲ ಬೇಕ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡಬೇಕು? ಆಡ್ ಸೆಸ್ ಅಟ್ 4%. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 4% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 892. 892 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 23,192. 23,192. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ TDS ನಾವು ಅವಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಈಸ್ 17,000. 17,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6,192. 6,192. This is the advance tax to be payable. ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಯಬಲ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 4 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಸರ್ ಅದು 5%, ಅದು ಮಿಕ್ಕಿದ 44,000 ಮೇಲೆ ಸರ್. ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು? ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4,96,000 ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿರೋದು 4,96,000. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿ ಐತಲ್ಲ, ಲಾಟ್ರಿ ಎಷ್ಟೈತೆ? 40,000. ಇದು 30% ಮಾಡಿದ್ವಿ TDS ಆಯ್ತಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅವಾಗ್ಲೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇದು ಅವಾಗ್ಲೇ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ 6th 7th ಅವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋವೆ ಸರ್. ಸರಿ. ಇದು 40,000 ಏನೈತೆ ಇದು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 30% ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 12,000 ಬರುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅದರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ 4,96,000 ಅಲ್ಲಿ 40 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4,56,000 ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಸೋಸಿನೇಚರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೋದರ್ ಅಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4,56,000 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2,50,000 0 ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. 0 ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2,06,000. 2,06,000 ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,50,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2,06,000 ಗೆ 5% ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5% ಎಷ್ಟಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ? 10,300. ಈ 10,300 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 22,300 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 892. ಟೋಟಲ್ 23,000
192. TDS 17,000 ಬರುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಡಿ ಸರ್. ನೋಡಿ 23,192. 17 ಇದು TDS ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 17,000 6,192 ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಯಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ 15%, 30%, 30%, ಲಾಸ್ಟ್ 25%. ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮಗೆ ವೆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಂತ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದು 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 ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಬೇಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರಿಬೇಟ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ TDS ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಅದು ಹೇಳಿ ಸಾಂಗ್ಗೆ 7,500 into 12 90,000 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅದಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಅದು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಟ್ 7,500 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 7,500 ಪರ್ ಮಂತ್. ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ 7,500 into 12 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 90,000 ಬರುತ್ತಾನೆ. ಇದು 90,000 ಅನ್ನೋದು ರೆಂಟ್. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರತ್ತಾನೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂತ. ಇದು ರೆಂಟ್. ರೆಂಟ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ನಾವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ರೆಂಟ್. ಟೋಟಲ್ ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಟ್ಯೂಟರಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 30% ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಆಯ್ತಾ? ಇದು 90,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು? ರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಆಯ್ತಾ. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ HP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಆಯ್ತಾ? ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದು 90,000 ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಲೆಸ್ 30% ಸ್ಟಾಟ್ಯೂಟರಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಆಯ್ತಾ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 30% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 27,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 63,000 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಯ್ತಾ. ಈ 63,000 ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 63,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ಯಾವುದು ಡೌಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ TDS ನೋಡಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 12% has been deducted at source from ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್. 5,000 ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 17,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನ 10th 11th ಮತ್ತೆ 12th ಈಸಿನೇ ಐತೆ, ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ. ಇದು 12th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು. ಇನ್ನೇನೋ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೇನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನೇನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಇನ್ನೇನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟಾಟಾ.